श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दई लाल आज्ञाए बैठे न तखत, लाल आज्ञाए बैठे न तखत। श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री लालदास जी कृत बीतक प्रकरण 58 शीर्षक रामनगरनी वितक। ये बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार, सुरजान शाह की सोहबते किया सूरत सिंह खबरदार। आप महान बुद्धि ना सागर महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज पद्मावती पुरी धाम पन्नामा निजानंद संप्रदायनी सर्वोत्तम श्रेष्ठतम श्रेष्ठ जागणी ब्रह्मांड में श्रीजी महाराज जागणी यात्रा में निकळ्या अति महत्तम लीला रामनगर ने कहेवामां आवे छे। श्री लालदास जी श्रीजी ना तखत ने बार बार प्रणाम करी पोताना सिंहासन पर आरूढ़ थई सुंदर साथ जी ने અને પોતાની નવીન રચના બીતક ગ્રંથને સમર્પિત તથા વાણી અર્પે છે। સુરત સિંહ અને સૃજાન સિંહ જેઓના આગમન મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના રામનગરના આગમનના સમયમાં એમને દર્શનથી એમની આત્માઓ જાગી છે। हरिसिंह भाई सुरजान सिंह ना संगे दर्शन माटे आवे एमणे सचेत करी बताव्या प्राणनाथजी ने एमणे ओळखाण करावी। सुनी चर्चाई के बहुत हुआ खुशाल, घरो जाय न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। श्रीजी ने चर्चा ने श्रवण करता जेटला आनंदित थया, आत्मा परमधाम साथे जागी गई, पूर्ण विश्वास जाग्यो। हवे श्रीजी ની સેવા કરવાનો ભાવ લઈ સર્વ સુંદર સાથ સહિત પોતાની ઘેર આમંત્રણ આપ્યું। સુંદર સાથ સહિત સુંદર સાથને પ્રીતિ ભોજન કરાવવાનો શ્રીજીની સેવા કરવાનો ભાવથી એમણે પ્રાર્થના કરી। तुम मेरे घर पधारो मैं सेवा करो तुम, बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म। श्रीजी महाराज ना चरणों में प्रार्थना करीने के आप कृपा करी मारी घर पधारो, मारा परिवार सहित आपनी सेवा करवानी इच्छा है। एनी प्रार्थना श्रवण करी श्रीजीए हुक्म कर्यो, हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार। उनका भाव देख के बात करी मनुहार। श्री जी आज्ञा आपी दीदी, जाओ रसोई तैयार कराओ, हमें सुंदर साथ बधावशो। हरिसिंह विनम्र भक्ति भाव जोई प्राणनाथजी महाराज एनी साथे खूब प्रेम पूर्ण एने मनने हरी लेवी वातो करी।
रोज दूसरे उनने बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर। बीजे दिवस महामती श्री प्राणनाथजी महाराज ने सुंदर साथ सहित आदर सत्कार करता पोताना घेर उच्च आसन पर एमने आसीन कराव्या। सब साथ आए पहुंचे बैठाई चौकी ऊपर, आप धोती पहन के રહ્યા પીરસને પર। જ્યારે સમસ્ત સુંદર સાથ અને શ્રીજી આવ્યા છે તો બધાને ચોકી પર પધરાવ્યા। હરિસિંહ ધોતી પહેરી પ્રેમપૂર્વક પ્રીતિ ભોજન પીરસવામાં પોતે સેવામાં તત્પર થયા। जुगते बैठाए श्री राज को भले बैठक ऊपर, साथ बैठा दोई पंगतिए करी सेवा दिलधर। महामती लालदास जी महाराजाना प्रत्यक्ष દ્રષ્ટા છે, એમણે અનુભવેલી લીલા લખતા કહે છે, બહુ જ યુક્તિપૂર્વક અને સુંદર ભાવથી શ્રીજીને પધરાવ્યા છે। સુંદર સિંહાસન પર એમને બેસાડ્યા, સુંદર સાત માટે બે પંગત પીરસાવી છે, એમાં સર્વને બેસાડ્યા અને પછી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરે છે। પાતર લગે પીરસને આપ ઉપર ઢોલે વાય, जुगते अन्न जो पीरसही सब सामा पहुंचाए। सर्वप्रथम पतराड़ा पीरसवामां આવ્યા। हरिसिंहजी स्वयं प्राणनाथ जी ने पंखानी सेवा करवा लाग्या। सुंदर साथ ने अनेक प्रकारना प्रीति भोजन सामग्री मगावी मगावीने पीरसवा लाग्या। उपरा ऊपर पीरसही मेवा मिठाई पकवान, कई जुगते अथाने थी ऊपर की पहचान। એટલા બધા ભાવ સહિત અનેક મેવા મીઠાઈ અનેક પ્રકારના અથાણા શ્રીજી અને સુંદર સાતને જમાડે છે, પણ એ પરમધામની આત્મા ન હતી, માત્ર એક સંત સાધુના રૂપમાં એ સેવા કરી રહ્યો હતો। શ્રી રાજ આરોગે સાથ સબ હુએ હે ત્રિપત, ऊपर बेड़ी तंबोल की ले आगे दरी। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैजूराज महाराणी ने समस्त सुंदर साथ ने भोजन में तृप्त कराव्या અને ત્યાર પછી દરેકના સન્માનની અંદર પાન બીડું તંબોલ લાવી સર્વેને ધર્યું। ले गए अटारी पर श्री राज को एक ठौर, तहां बैठे बातें करे हाव भाव अति जोर। ત્યારબાદ પોતાની હવેલીની અટારી પર શ્રી રાજજી મહારાજનું આસન કર્યું અને ત્યાં બેસી હવે પ્રેમપૂર્વક વાતો કરી છે અને એક હાવભાવ બતાવી। मैं तुम्हारा दास हूँ मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ ईत से ए होय मुझसे झेर ईत। ત્યારે હરિસિંહ કહેવા લાગ્યો, હું આપનો સેવક છું, આપે મારી પર ખૂબ ઉપકાર કરી અહીં સુધી આવવાનું કષ્ટ કર્યું। હું આ સંસારના બધા દુઃખો અને કષ્ટોથી તંગ આવી ગયો છું, આપ જેવા કૃપા કરો જેથી હું માયા સામે જીતી શકું, માયા મારા અધીન થાય। मैं तुम्हारा दास हूँ मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से होय मुझसे झेरित। आ माया सामे लड़ता लड़ता हूँ उदास थई दुखी थयो छुं। हुक्म हुआ तीन से तेरा कारज होय सिद्ध, ये बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध। એ જ સમયે શ્રીજીએ આશીર્વાદ આપીને કહ્યું, જાઓ તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે। આત્મ જાગૃતિ પરમધામમાં પૂર્વ અંકુરિત સંબંધ પર નિર્ભર હોય છે। આત્મ જાગૃતિના અભાવમાં જાગૃત બુદ્ધિ નથી આવી શકતી। जेता था इनका हिस्सा तेता लिया इन सुख, विदा होय चला दरबार को तब पड़ा कसाला दुख। हरिसिंहना भाग्यમાં જેટલો આનંદ લખ્યો હતો એટલો જ આનંદ શ્રીજી સાથે રહીને પ્રાપ્ત કરી શક્યો। અહીંથી વિદાય થઈને દરબારમાં ચાલ્યો ગયો। કેટલીક કઠિનાઈઓ અને દુઃખ સહન કરતા કરતા એની હવે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ। और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी कान,
तब ऊपर की पहचान से ले गया ईमान। कुंवर કિશોરી સિંહના સમાચાર મળતા એ પણ શ્રીજીને રામનગરમાં આગમન થયું છે. અખંડ આનંદને પ્રાપ્ત કરવા વાળી ચર્ચા સાંભળી એક ઉચ્ચ કોટીના સંત છે એમ જાણીને શ્રીજીથી પ્રભાવિત થઈ સુંદર સાથ સહિત સમાજમાં એ દીક્ષિત થયા. अंदर उनके महल में केते कल्याए ईमान, पर बंध जाल के सोकर ना सके पहचान. એની સાથે સાથે એને મહેલમાં રહેલા કેટલાય લોકો વિશ્વાસ કરી શ્રીજીના શરણમાં આવ્યા, પણ માયાના બંધનને છોડી ન શક્યો. કિશોરી સિંહને અપના ન્યોતા પઠવાય દિયા, पधरावे हम राज को चित्त में चौकस किया. ત્યાં કિશોરી સિંહે પણ આમંત્રણ આપ્યું કે મારે મહેલે પણ શ્રીજીને પધરાવા છે, આવું મેં દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે, અમારે સેવા કરવી છે. ઉઠ આયા દીદાર કો ચર્ચા સુની કાન, દિલ में बहुत राजी भया ज्यादा हुआ ईमान. એ દિવસે શ્રીજી મહારાજે વ્રજરાસની દિવ્ય લીલાઓની ચર્ચા કરી, એથી દિલમાં ખૂબ રાજી થયો. હવે એને વિશ્વાસ વધવા લાગ્યો. કોઈક દિનો પીછે પધરાય શ્રી રાજ, સાથી સબ સંગ ચલે કહે ધન ધન દિન હે આજ. ત્યાર પછી પોતાની મહેલમાં શ્રીજીને એક દિવસ પધરાવ્યા અને સર્વ સુંદર સાધજી એને ખૂબ ધન્યવાદ આપ્યા. रसोई बनाई जुगते बैठाए श्री राज, साथी गिरदवाए घेर के बैठे इनके काज. બહુ પવિત્રતા પૂર્વક સુંદર રસોઈ બનાવી છે ને સુંદર સાથે ઘેરાઈને બેઠા છે. હવે ત્યાં વાણી ચર્ચા સત્સંગ થવા લાગ્યો. મેવા મીઠાઈ પકવાન શ્રી રાજ આગે થાલ ધરી, साथ सबो को पीरस के सेवा भली विध करी. अनेक प्रकारना मेवा मीठाई पकवान लई श्रीजी ने सुंदर साथनी एने सेवा करी. भाव दिखाया भली भांत सो, हुआ सेवा को सन्मुख, अंकुर माफक अपने इन बिलिया सुख. खूब भाव અને પ્રેમ પૂર્વક શ્રીજીની સન્મુખ રહીને સેવા કરી. પણ લાલદાસજી એક શબ્દ લખે છે, અંકુર માફક અપને, એનામાં અધિકાર હતો એટલું સુખ મળ્યું. એક દાસી ઉનકી આવતી ફેર વહલ્યાઈ માન, દેખ દીદાર હક કા કછુક ભઈ પહેચાન. આ કિશોરી સિંહની એક દાસી હતી, એ પણ ઈમાન લઈ આવી અને પછી રાજ્યના દર્શન કરી અને એને પણ થોડીક ઓળખાણ થઈ. નિત આવે દીદાર કો कछुक श्यामा लाए, मुजरा कर पीछे फिरे ताको दई पहचान. આ દાસીની એક સરસ સેવાનો ભાવ હતો. નિત્ય દર્શન કરવા આવે, ખાલી હાથ ના આવે, કંઈક ને કંઈક શ્રીજી માટે આવે. મુજરા કરી દર્શન કરી પાછી ફરે. ધણી એને પણ પૂર્ણ અંકુર એને અર્પણ કર્યું. આસારામ આયા થા કબીર પંથ में, चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से. ત્યાં કબીર પંથનો એક ભક્ત હતો આશારામ, એ પણ શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળી, એને પણ ઈમાન આવ્યું. એક ઉત્સવ ઇન કિયા દિલ में હોય ખુશાલ, मैं રહો કદમો મુझे यही बख्शो हाल. એક દિવસ એણે પણ સુંદર સાથાને શ્રીજીને પોતાના ઘેરે પધરામણી કરી, સર્વને ભોજન પ્રસાદી આપી અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો, હું તમારા સદા ચરણોમાં રહું, બસ એટલી મને કૃપા કરો, એટલા આશીર્વાદ આપો. ઇન સમય દજ્જાલ જોર લગા કરને, આજુજ માજુજ ઉતરે સાથી લગે ખેંચને. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટા છે. રામનગરની વચ્ચે માર્ગમાં એક ઘટના ઘટી છે. આ સમય દજ્જાલ એટલે માયાએ પોતાનો પ્રભાવ બતાવ્યો. મિર્ગી પ્લેગ નામનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો. ભયંકર રોગે રૂપ ધારણ કર્યું છે. એને પોતાનું બળ બતાવવા લાગ્યા. આજુજ માજુજ એટલે કેટલાય સુંદર સાધના, કેટલાય ભક્તજનોના મૃત્યુ થયા. સાક્ષાત કાળના રૂપમાં એ પ્રગટ થયો. મહામારીના દુષ્પ્રભાવમાં
ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો મરવા લાગ્યા. આ મહામારીમાં કેટલાક સુંદર સાત પણ ફસાયા. रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनिए नाम तीन के जिन सौंपा अपना. मामती लालदासजी કહે છે, પ્લેગના રોગની ઝપટમાં આવી કેટલાક સુંદર સાથી દેહ છોડ્યા, એ કુરબાન થયા, શહીદ થયા ગણાય, તો એમના નામ અહીંયા આપ્યા છે. ઈશ્વરદાસ ઉદયપુર કાલે કબીલા સંગ, इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा अपने संग कर जंग. रामनगर थी महामारीना कारणमां जे साथी चाल्या एमना नाम बतावता કહે છે, ઈશ્વરદાસ પરિવાર સહિત સ્વામીજીના સંગ આવ્યો હતો, પણ એણે પોતાની આત્મા ધણીના ચરણોમાં સોંપી. માયા સાથે સંઘર્ષ કરતા કરતા એ પરમધામ વાસી થયો. तुंगा बेटा उनका था लड़का उनका छोटा, भोम दिया अपना आए धनी का ओटा. ઈશ્વરદાસ ભાઈનો એક નાનો પુત્ર હતો તુંગો, એને પણ ચપેટમાં લીધો, ધરાશાય થયો. ધરતી પર સુવાડ્યો, પણ રાજ્યની કૃપા થઈ એને બચાવી લીધો. और धनियानी रुकमा रही कोईक दिन, पीछे अपने अंकुर पे जाए मिली गोवर्धन. गोवर्धन भाई ની પત્ની રૂકમા પતિની સાથે ધામ ચાલવાનો ઉપરાંત કુછ સમય પછી સુંદર સાથમાં રહી. અંતમાં सांसारिक સંબંધો અનુસાર પતિની આત્મા પાસે પણ પહોંચી ગઈ. और कान जी राम जी चलिया आया सूरत से, उन सौंपी आत्म अपनी રહ્યા છબીલા બેટા ઇનમેं. સુરતના સાથીઓના સંગમાં આવવા વાળા કાનજી અને રામજીભાઈ પણ અહીં ધામ ચાલ્યા. સામલદાસ ચલિયા જાકો ચિંતામણી નામ, તા ઠઠ્ઠે કે સાથ में પહોંચ્યા अपने ધામ. શ્યામલદાસ જેનું મૂળ નામ ચિંતામણી હતું, તે સર્વસ્વ ત્યાગી ઠઠ્ઠાનગર અહીં સુધી સુંદર સાતના સમયમાં આવ્યો હતો, પણ મહામારીની આ તકલીફની અંદર એણે પણ પોતાના પ્રાણ છોડ્યા. निर्मलदास चलिया था महाजरो मिने, आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठोरी अपने. निर्मलदास पण धाम चाल्या. दामोदर पाटण से सौंपी अपनी आत्म, રહ્યા અંકુર માફક સોહબત, યાકો કછો ન ભઈ કમ. દામોદર દાસ પાટણથી પોતાની આત્મા શ્રીજીના ચરણોમાં સોંપીને આવ્યા હતા. ધામના અંકુર અનુસાર શ્રીજીના સંગમાં રહ્યા, પણ એનો વિશ્વાસ અંતમાં કામમાં ન આવ્યો. પરમધામની અંદર એની આત્મા પહોંચી. સંગ રહા કોઈ કદી એ જો ફકીર માસુમ, સો ચલ્યા ઈત હી ઠોર પહોંચા ઇનકા દમ. માસુમ પણ આ સંસારને છોડીને ચાલ્યો. મલુક ચંદ ચલિયા થા રજપૂત રાઠોડ, ઇન લડાઈ કરી દજ્જાલ સો હક બિના ન રાખે. ઓર મલુક ચંદ રજપૂત હતો, એણે પણ આ દજ્જાલ રૂપી આગ માયાની સામેની લડાઈની અંદર એને કોઈ પીછેહટ ન રાખી, પૂર્ણતાથી લડ્યો. जोरू जो गुलजी की हमो उनका नाम, वो भी चली उन समय छोड़कार व्यवहार का नाम. गुलजीभाई ની ધર્મપત્ની હમોબાઈ સાંસારિક કાર્યભાર છોડી પણ આ બીમારીની ચપેટમાં સંસારને છોડી પરમધામ તરફ ચાલી. મથુરી બુઢાનપુર કી ચલી છોડ કુટુંબ પરિવાર, રહી અંકુર માફક સોહબતે પહોંચી પરવર દિગાર. મથુરાબાઈ બુઢાનપુરથી હતી, કુટુંબ પરિવાર સાથે આવી હતી. શ્રીજીના સત્સંગ અનુસાર લાભ લઈને એ પણ પરમાત્માના ચરણોમાં લીન બની. ગરીબ ફકીર બુઢાનપુર સે ચલા બેટા તિનકા, ઉન હિસ્સા લિયા अपना जो सुख अंकुर में था. બુઢાનપુરથી આવવા વાળા ગરીબ ફકીરદાસના પુત્ર એ પણ ધામ ચાલ્યો. પોતાના ભાગ્ય અનુસાર સુંદર સાતની વચ્ચે રહીને અખંડ સુખને એને પ્રાપ્ત કર્યું. લાડ કુંવરી દિલ્હી કી થી જોરું બનારસી,
रही हुकम माफक जाए अपने सुख रची। लाड कुंवरीए पण प्राण छोड्या। मानबाई माता नंद राम की थी राज की सेवा में, सुख लिख्या ताले माफक नंद राम की सोबत से। नंदराम नी माता मानबाई सदैव श्रीजी ની સેવામાં રહેતી હતી। એણે પણ મહામતી પ્રાણનાથજીની સેવા કરી પોતાના ભાગ્ય અનુસાર અખંડ સુખની અનુભૂતિ એને પણ પ્રાપ્ત થઈ। श्यामबाई बेटी लालबाई की घड़े में छोड़ा आकार, सुख लिया अंकुर माफक फेर चली ईन करार। लालबाई ની પુત્રી શ્યામબાઈએ ગઢામાં પોતાના નશ્વર દેહનો ત્યાગ કર્યો। એમણે પણ પોતાના ધામના અંકુર અનુસાર સુંદર સાતની વચ્ચે રહી સુખ પ્રાપ્ત કર્યું। આવા સુખનો અનુભવ કરતી એ પરમધામનું પ્રયાણ કર્યું। गोमा माता खेमदास की राह मिने चली, रही अंकुर माफक सोबते जाए अपने ठोर मिली। गोमा माता खेमदास ने एमणे पण धामनी तरफ दृष्टि करी। सदानंद तिलोकदास उदयपुर से आए, सोहबत सेवा मिने ठोर अपने पहुंचाए। खेमदास पण एमनी आत्मा ने धણીના ચરણોમાં એણે જોડી દીધી। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाई, एक को मजल पहुंचावही तो लो दूजा रहने न पाए। एवी दुखद घटना हती। खूब मायानी लड़ाई चाली। एक साथी देह छोड़े અને બાળવા લઈ જાય, પાછા આવે ને ત્યાં સુધી તો બીજો તૈયાર હોય। कोई दिन ऐसा रहा फिर दबा हुक्म से, साथ सब दुदला भया रहे विचार करने में। श्री लालदास जी महाराज के से કેટલાક દિવસ સુધી આ પ્લેગ મરકીના રોગને કારણે આ ઘટના ઘટતી રહી। પછી શ્રી રાજજીની પ્રાર્થનાનો હુકમ થયો। મૃત્યુ થતા અટક્યા। સાત સબ દુદલા ભયા। દુદલા એટલે દુખી થયા। બધા વિચાર કરે છે શું કરીશું, શું થશે। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर एक वैरागी, तिनको तुम करियो पहचान। ए समय में सुल्तान नो संदेशो आयो पुरदल खान पर के रामनगर ની અંદર એક વૈરાગી સાધુ જમાત સાથે રહે છે। એ કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, શું કરવા માંગે છે એની જાત પડતાલ કરો। ये कौन है, कहां से आए है, इनका मतलब कौन। इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोनी। शेख खिदरे पुरदल खान ने ऊपर संदेशो मोकल्यो। आया अहदी होय के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। अहदी એટલે પ્રતિનિધિના રૂપમાં બાદશાહનો સંદેશો લઈ શેખ બહુ જ શોર કરતો શ્રીજીની સન્મુખ આવ્યો। ગઢામાં આવી પુકાર કરવા લાગ્યો। રામનગરના રાજાને ધમકી આપવા લાગ્યો કે આ સાધુ અમને સોંપી દો। मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ, ना तो मुहिम तुम ऊपर ये चले मेरे साथ। एने आवी रामनगરના રાજાને કહ્યું કે હું ફકીરો માટે આવ્યો છું, અમને પકડીને તમે સોંપી દો। જો તું આમ કાર્ય નહીં કરે તો તારા રાજ્ય પર, તારા રાજ શાસન પર ના તો મુહિમ તુમ પર, મુહિમ એટલે બાદશાહ લડાઈ કરશે, ચડાઈ કરશે તારી પર। बस आ साधु संतों ने जल्दी थी जल्दी हमारी पास मोकली दो। हुक्म पात शाह के हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो होय गुनाह तुम पर। અને ત્યારે શેખ ખિદરે કહ્યું અમે બાદશાહની આજ્ઞાથી તમારી પાસે આવ્યા છીએ। આ કાર્યમાં વિલંબ કરશો તો તમને દોષી માનવામાં આવશે અને તમારી પર કાર્યવાહી થશે। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल। आ बात सांभળી રાજાએ કોતવાલને મોકલ્યો અને પ્રાણનાથજીનું એક નવું નામ અહીં આપે છે। લાલદાસજી કહે છે સ્વામી કૃષ્ણદાસજી સે કહો અમારી આવી દશા થઈ છે, અમે તમારી રક્ષા પણ નથી કરી શકતા। તમે અમારી વિવસ્થા, અમારી લાચારીથી પરિચિત છો। एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए ठोर और,
ફેર કે તુમ આયો બેઠ્યો અપને ઠોર. ત્યારે ત્યાંના રાજાને કોતવાલના સાથે સંદેશો આપ્યો કે અત્યારે બાદશાહની સેના ચડાઈ કરીને આવે છે, એટલે થોડાક દિવસો માટે તમે ક્યાંક દૂર જઈને સંતાઈ જાઓ, પછી બધું શાંત થઈ જાય, પાછા આવજો. પર પાત શાહી દબદબા સહ ના સકે હમ, એ લાઠી આવે ઉનકી સો ફેર ન સકે હુકમ. અને બાદ ત્યાંનો રાજા કહેવા લાગ્યો રામનગરનો કે સુલતાનની બહુ મોટી સેના છે, હું સહન ન કરી શકું, લડવા માટેનો સમય નથી. એનો એટલો બધો દબાવ, એક લાઠી આવે ઉનકી, એનું ફરીથી આવું મોટું દબાણ આવે, અમે એનો હુકમને ફેરવી ન શકીએ. તાકો શ્રીજી સાહેબજીને ઝુક કે દિયા જવાબ, હમ ના ડરે પાત શાહ સે આવે ક્યો ન સીતાબ. ત્યારે મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજે આવેશપૂર્વક કોતવાલને જવાબ આપી દીધો, અમે બાદશાહથી ડરતા નથી, મોકલી દો એની જેટલી સેના હોય ને, અમને લોકોને પકડવા માટે જલ્દીથી એની સેના આવે એવો સંદેશો એને આપી દેજો. હમ તો રાહ દેખત હે ક્યો કર બોલાવે હમ, बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम. श्रीजी महाराजे ત્યારે કોતવાલ દ્વારા રાજાને કહી દીધું, તું અમારું ઉપરારું ના લઈશ, બેહી ને ઘેર, એને જે કરવું હોય આવવા દો. તબ કોતવાલ જાય કે કરી રાજા સોરજ, બૈરાગી તો યો કહે હમ ના ડરે ઈન ગરજ. ત્યારે કોતવાલે રાજાને આવીને કહ્યું કે બૈરાગી તો આવા જવાબ આપે કે અમને ડર નથી લાગતો, મોકલી દો એની સેનાને. आवने देवो इनको हम समझेंगे उनसे, तुम हमारे उपरारे ना रहियो मदद में. તું રાજા કહી દેજે કે અમે એના મદદમાં ઉપરાણામાં નથી, તું તારું એકલી રક્ષા કરીને બેસી રહ્યા, મારી ચિંતા ન કરીશ. તબ રાજાને ફેર પઠવાયા તુમ જાય કહો યો કર, હમ તુમ पे सो कहत है अरज दूसरी बेद. શ્રીજી આ વિચારોને સાંભળી રાજાએ કોતવાલને ફરીથી મોકલ્યા અને કહેવડાવ્યું, અમે બીજી વાર આપને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આપ થોડાક દિવસ માટે અન્યત્ર જવાની ક્યાંક વ્યવસ્થા કરો. હમ અપને ધર્મ કો इसी वास्ते डरात, पकड़ ले आवे तुमको तो शर्म हमारी जात. રાજા કહેવા લાગ્યો, તમે પણ હિન્દુ છો, હું પણ હિન્દુ રાજા છું, આપણા જ ધર્મના કોઈ માણસને મુસલમાનો આવીને પકડી જાય તો મને શરમ આવે. तुम 10-20 कोस छिप के बैठो जाए, फिर के इत आइयो हम लेवेंगे तुम्हें बुलाए. बस આ બાદશાહની અત્યારે ચડાઈ કરેલી છે, પૂરો જોશમાં બેઠો છે, તો 10-12 દિવસ સુધી ક્યાંક 10-20 કોસ દૂરમાં જઈને તમે સંતાઈને બેસી જાઓ, પછી પાછા હું બોલાવી લઈશ. फिर के कोतवाल ने आए करी अरज, राजा यो कहत है अपने स्वार्थ गरज. રાજાની આજ્ઞાને લઈ કોતવાલ પુનઃ સ્વામીજી પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો, અમે પ્રાર્થના કરી કે રાજાના વિનયને આપ સ્વાર્થ હેતુ, રાજા પોતાના સ્વાર્થ હેતુ પ્રાર્થના કરતો હતો. તબ જવાબ દિયા શ્રીજીને तुम कछु ना करो फिकर, हम समझ लेंगे इनको आवने दो हमारी नजर. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે જવાબ આપ્યો, આપ જરી પણ ચિંતા ના કરો, औरंगजेबने हमारी नजर सन्मुख तो आवा दो, हमें स्वयं एनाथी लिपटी लईशुं. कछु ना चल हे इनका जोरा हम ऊपर, देखते ही गल जाएंगे बानी सुनत पटंतर. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, એ લોકોનું દુસ્સાહસ અમ પર જરી કે પ્રભાવ નહીં પાડી શકે. એ અવજ્ઞાનકારી લોકો અમારી ચર્ચાને સાંભળી, વાણીના રહસ્યોને સાંભળતા જ નમ્ર બની દ્રવિત થઈ જશે, અમારી સાથે લડવાની વાત તો શું વાત પણ નહીં કરી શકે. જીન તુમ અપને દિલ में લ્યાઓ દગદગા કોઈ, એ આસાન હોएगा आज्ञा से जे रोए. શ્રીજી મહારાજે કોટવાલને કહ્યું, જાઓ રાજા સાહેબને કહેજો કે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા, શંકા કે ભય તમે મનની અંદર ના લો, પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની આજ્ઞા છે, અમે પકડવાની. બાદશાહે આ સેવક સ્વયં પરસ્ત, એના બધા જ આખી સેના પરાસ્ત થઈ જશે અમારી સામે, આ કાર્ય સહજ થઈ જવાનું છે. ફેર ગયા કોતવાલ રાજા પે સબ કહી બીતક, રાજા સુન અચરજ ભયા ઇન્હે કछु ના આવે શકે. કોતવાલની
પાછો જઈ રાજાને જ્યારે સંદેશો આપ્યો, મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજની વાતોનો સંપૂર્ણ વૃતાંત કહ્યું. સાંભળી રાજાને આશ્ચર્ય થયું કે આને ઔરંગઝેબના દુર્વ્યવહારનો કોઈ ડર કેમ નથી લાગતો. જાય સુવંસરાય તુમ કહો ક્यों डरत नहीं तुम, पातशाही लोगन से पीछे क्या करेंगे હવે. ત્યારે રાજાએ સુવંસરાય એમના દીવાનને ત્યાં મોકલ્યા અને કહ્યું, આપ બાદશાહના દબદબાથી કેમ ડરતા નથી? જ્યારે એ લોકો પકડીને લઈ જશે તો અમારી દુનિયા વાતો કરશે, અમે શું કરી શકીએ? जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में बड़ी होय बदनामी सुने कान. સુવંસરાય આવીને કહેવા લાગ્યું, જ્યારે સુલતાનના માણસો પકડીને તમને લઈ જાય તો અમારી પણ બદનામી થાય. સુવંસરાય સુન આયા કહી શ્રીજી સાહેબ સો બાત, રાજા જો કહલાઈ થી તાકી કરી વિખ્યાત. જેવું રાજાએ કહેવડાવ્યું તો એણે શ્રીજીને આવી કહ્યું. तब श्री जी साहेब जी कहा, जिन डरो मन में अपना बल दिखाया करे चर्चा उनसे. ત્યારે મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજે, રાજા સાહેબ અને આપ ભયભીત ન થાઓ, પોતાની આત્મક શક્તિનું શ્રીજી મહારાજે બળ બતાવતા કહ્યું કે અમે બાદશાહના સંદેશ લાવવા વાળાના સાથે ચર્ચા કરીએ છીએ. એ લોકો અમારો વાડ પણ વાંકો નહીં કરી શકે. उन आए कही राजा सो काहे को कहो तुम, बिना मार अपनी सब डरत बताया. સુવંસરાય રાજાને આવીને પાછો જવાબ આપ્યો, આપ વ્યર્થી વારવાર એમને કહી રહ્યા છો, ત્યાં મારપીટ થશે, કાપા કાપ થશે. આપણે એમને સમજાવવામાં કોઈ કમી નથી, ભય બતાવ્યા પણ એ કર્તવ્ય આપણે આપણું કર્તવ્ય પૂરું કર્યું, હવે જે થવું હોય થાય. जहां लग अपना कहना सो कह के चुके सब, जब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब. સુવંસરાય કહેવા લાગ્યું કે આપણે જેટલું કહેવું હતું, સમજાવવા જેવું હતું કહ્યું. આપણે બધું જ કરી ચૂક્યા છો, હવે જેવું એમના મનમાં આવે એમ કરી, એ જાણે ને સુલતાન જાણે. યો કરતે દિન દૂસરે शेख खिदर पहुंचे धाय, मुलाकात राजा सो करी पहले यही बताए. આ પ્રમાણે કરતા કરતા બીજા દિવસે શેખ ખિદર દોડતો દોડતો રાજા પાસે આવ્યો. રાજાને મળીને કહેવા લાગ્યો, અમે એક પૂર્વ સૂચિત કાર્યથી અહીં માટે અહીં આવ્યા છીએ. હમ આએ તીન કામ કો પકડ દેવો વૈરાગી તુમ, हजूर में ले जाएंगे हमको है हुक्म. ત્યારે શેખ ખિદરે રાજાને કહ્યું, અમે તમારા રાજ્યમાં સાધુ જે રોકાયા છે એમને પકડવા માટે અહીં આવ્યા છું, તમે એને પકડી અમને સોંપી દો. અમે એમને બાદશાહની પાસે લઈ જઈએ, ઉપરથી એવી આજ્ઞા થઈ ગઈ છે. જો તુમ ઇનકી રક્ષા કરો તો હે મુહિમ તુમ પર, કે તો ઇનકો પકડ દો ના તો બાંધો કમર. ત્યારે શેખ ખિદર કહેવા લાગ્યો, કાં તો આ વૈરાગ્યો એની રક્ષા કરવા માટે તમે વાત કરતા હોય તો અમે તમારી પર મોહિત ચડાઈ કરીશું, આક્રમણ થશે તારા રાજ્ય પર, નહીં તો તું અમને પકડીને આપી દે અથવા તો યુદ્ધ માટે કમર બાંધવા માટે તૈયાર થઈ જાય. તબ રાજા બોલિયા, હમ સો ન કछु કામ, तुम जाए पकड़ो इनको ले जाओ अपने ठाम. તારે રાજાએ કહ્યું, અમારે તમારી સાથે કોઈ નિસ્બત નથી, આપ સ્વયં જાઓ, વૈરાગ્યોને પકડી લો, એ જેવું ચાહે એને તમારી ઘેર લઈ જાઓ તો સુલતાનની ત્યાં લઈ જાઓ, તમને યોગ્ય લાગે એ કરો. જો તુમ આए हम पर ले सुल्तान हुक्म, सो हम चढ़ाया सिर पर ले जाओ वैरागी तुम. ત્યારે ત્યાંના રામનગરના રાજાએ કહ્યું કે અમે સુલતાનના હુકમને માથે ચડાવી, જાઓ, તમે છૂટ આપી છે કે તમને યોગ્ય લાગે ત્યારે વૈરાગીને પકડી જાઓ. વહાં સે ફેર ઉઠ કે આए ઉતરે હવેલી में, ભિખારી દાસ દીવાન બાત કરી ઉનસે. શેખ ખિદર રાજાના પાસેથી ઉઠીને હવેલીમાં આવ્યા. ત્યાં રોકાયા હતા, ત્યાં એમના જ દીવાન ભિખારી દાસ
એમને સંતોને પકડવાના સંબંધમાં વિચાર કર્યો. अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम? तब भिखारी दासे कहया पहले हमें पठाओ तुम. શેખ ખીદર બોલવા લાગ્યો, હવે આપણને પકડવા માટે છૂટ આપી દીધી, કેવી રીતે પકડીએ, એમને કેવી રીતે પકડાય, શું કરવું પડે? ત્યારે ભિખારદાસે કહ્યું, પહેલા મને ત્યાં જવા દો, ખબર લેવું ઇનકી ક્યા હે ઉનકી બાત, વાકિફ ઇનકે હોય કે પકડ લેંગે જાત. ત્યારે ભિખારીદાસે કહ્યું, હું જાઉં એક વખત, ત્યાં પરિસ્થિતિ શું છે, શા માટે એ લોકો ને રાજાએ છૂટ આપી દીધી, અને બધી માહિતી લીધા પછી એને પકડી લઈશું. ભિખારીદાસ બીદા હોય કે આए હાદી કદમ, કદમો લાગ સેજદા કિયા હમ આए ઉપર તુમ. અને ભિખારીદાસે આવી હાદી એટલે મહામતી પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું, હું તમારી ઉપર આવ્યો છું તમારી ખબર લેવા. क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएंगे पास सुल्तान. ત્યારે ભિખારીદાસ બોલ્યા, અમે ઔરંગઝેબનું ફુરમાન લઈને આવ્યા છે તમને પકડવા માટે, તમને સુલતાન પાસે લઈ જઈશું. ત્યારે તબ હાદી ને કહ્યા, हमको तो ये ही चाहे जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए. तो प्राणनाथजी हंसता हंसता कहते हमें ये જ चाहिए, કોઈ અમને યાદ કરે અથવા તો કોઈ મને ઔરંગઝેબ સુધી પહોંચાડી દે. तुम ले हमारी खबर, वाकिफ हो हकीकत, सुनावे चर्चा तुमको सब समझो तुम इत. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે, તો મારી માહિતી લેવા આવ્યો છું, તો સાંભળ, હું તને બધી હકીકત કહું, તું વાકેફ થઈ જા, અમે તને ચર્ચા સંભળાવીએ અને પછી તને જેમ સમયોગ લાગે એમ કરજો. कही हकीकत उनको बात मूल की सब, सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए सब. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે ભાગવત અને કુરાનનું મિલાન કરી અને એક સવાલો કર્યા. जवाब करो तुम इनका जो तुम समझो जाए, ना तो सुनो हम पे सब देवे बताए. ત્યારે સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી ભિખારીદાસને કહ્યું, यदि તમારા દિલની અંદર જ્ઞાન અને સમજણ હોય તો આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો, અન્યથા અમે બતાવીએ અને ધ્યાનથી તમે સાંભળો. તબ ભિખારીદાસે કહ્યા, हमें समझाओ तुम, हम तो ल्याए ईमान, तुम्हारे कदम ना छोड़े हम. પકડવા આવ્યો તો ભિખારીદાસ અને શ્રીજીના શરણમાં બેસી ગયો, કહે છે, મને સમજાવો, હું તમારા ચરણોમાં આવ્યો છું. 3 रात और 3 दिन કહ્યા તાર તમ સમજાય, સવાલ કુરાન ભાગવત કે સબ ઠોર દિએ બતાય. 3 રાત અને 3 દિવસ સુધી શ્રીજીએ એને બ્રજરાજ પરમધામ કુરાનની પુરાણની સર્વ ચર્ચાઓ કરી, એને તારતમ મંત્ર સમજાવ્યો, કુરાન અને ભાગવતના પ્રશ્નો કર્યા, બધી વાતો એને બતાવી દીધી. વિરોધ સારા ભાન કે બતાયા એક દિન, મારા સક શૈતાન કો તબ હી લ્યાયા યકીન. શ્રીજી મહારાજે બધા વિરોધોને દૂર કરી એક નિજાનંદ સંપ્રદાય, એક પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્માની ઓળખાણ કરાવી, એના દિલની અંદર રહેલી અજ્ઞાનતા રૂપ બુદ્ધિ શૈતાનને મારી અને એ જ સમયમાં એ પોતે વિશ્વાસ લાવ્યો. गया शेख खीदर पे कही हकीकत सब, मैं देखा हादी जमाने का शेख खीदर पूछा. तब ભિખારીદાસ શેખ ખીદર પાસે ગયા અને વાસ્તવિક સ્થિતિ તેને અવગત કરાવતા કહ્યું, અમે તો આખર જમાનાના હાદી સાહેબ, આખરીલ જમા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના રૂપમાં એમને પરખી લીધા છે. ત્યારે શેખ ખીદરે પૂછ્યું, एक ऐसी बात तुम कही, तुम क्यों कर भई पहचान, सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान. ત્યારે શેખ ખીદર કહેવા લાગ્યો ભિખારીદાસને કે તમે કેવી વાતો કરો છો, તમને કેવી રીતે એમના સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ, તમે મને સ્પષ્ટ રૂપમાં સમજાવો. હાદી આખરુલ જમા પ્રગટ થયા હોય તેના લક્ષણ બતાવો. तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन. અને ભિખારીદાસે ભાગવત અને કુરાનના અનેક પ્રશ્નો કહી એના દિલની અંદર શ્રીજી મહારાજે બતાવેલું સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કર્યો. સાતો નિશાન ક્યામત કે કરી તિનકી ચર્ચા જોર, એક ધાબતલ અર્જ और दिखाया दज्जाल का सोर.
આજુજ માજુલના કાલચક્ર અર્થાર્થ કે ઈશા રૂહલના સ્વરૂપની દેવચંદ્રજીએ પ્રગટ કરી એમના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવી. કેવી રીતે ઇસ્રાયેલ ફિરસ્તા અક્ષર ભગવાનની બુદ્ધિ દ્વારા તારતમ જ્ઞાન લઈને સુર ફૂંક્યો ત્યાં સુધીની વાતો બતાવી. सूरज उगा मगरिब जाहिर हुए इमाम ऐसे मायने खोल के बताए दिए તમામ. પશ્ચિમ સૂરજ કેવી રીતે ઉગ્યો, ઇમામ મહેદી કેવી રીતે જાહેર થયા, સર્વ રહસ્યો ખોલી બતાવ્યા. હુઆ એક દિન સબ में ભારની સારી શક રાહ સરાતલ મુસ્તકિમ દિખાઈ મારફત હક. એમણે સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના વિભિન્ન સંપ્રદાયોમાં તારતમ જ્ઞાન દ્વારા સિદ્ધાંતોમાં એકતા સ્થાપિત કરી, એક ધર્મ સ્થાપિત કરવાઈ દીધો. પરમાત્માની ઓળખાણ કરવા વાળા સરળ અને સીધા માર્ગ જેને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ બતાય છે. સરાતલ મુસ્તકીમ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ દિખાઈ મારફત હક પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની ત્યાં ઓળખાણ કરાવી. હકીકત મારફત કે ખોલ દિए सब द्वार तब शेख की सुध गई करने लगा विचार. हकीकत की तार्थ गानाની મારફત પરમાત્માની પૂર્ણ પહેચાન. આ બધાય રહસ્યો જ્યારે ભિખારીદાસે સમજાવી દીધા ત્યારે શેખીદર પોતાની સુધબુધ ભૂલી ગયો, એ વિચારમાં મગ્ન થયો. सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग तीन साहिदी सब दई भागा दज्जाल का जंग. સૈયદ અબ્દુલ રહેમાન અને રઘુનાથ ભિખારીદાસની સાથે હતા. બે જણા ભિખારીદાસને કથનના સમર્થન કર્યું ત્યારે શેખીદર અંદર વ્યાપ્ત દજ્જાલની આસુરી પ્રવૃત્તિ નો સંઘર્ષ સ્વતઃ સમાપ્ત થઈ ગયો. શંકા હવે કોઈ રહી નહીં, निर्मल आत्म बनी चुक्यो से. तुम चलो उतही करावे हम दीदार जो देखो हकीकत उनकी तो पावो परवरदिगार. भिखारी दासे शेखीदर ने કહ્યું, આપ અમારી સાથે ચાલો, ત્યાં અમે તમને જે કંઈ કહ્યું એ બધી વાતોને ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોઈ લો. અમે તમને મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના અંતિમ અવતારી પુરુષ છે, પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એમના દર્શન કરાવીએ. યદિ આપના અંદર જ્ઞાનની વાસ્તવિકતા છે તો પરિચિત તમને જાતે થઈ જશે. આપ એમના સ્વરૂપમાં પાલનહાર પરમાત્માના દર્શન કરી લેજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. શેખ વૈસે ही उठिया असवारी करी तैयार आगे से शेख खबर करी हम आवत करने दीदार. શેખીદર તરત જ એ સ્થાનમાં પોતે ઊભા થયા. એમણે સવારી તૈયાર કરાવીને શ્રીજીની પાસે દર્શન માટે પહોંચવાની પૂર્વ સૂચના મોકલી દીધી અને એમણે કહ્યું, હું તમારા દર્શન માટે આવી રહ્યો છું. शेख आए के पहुंचिया ले भीर अपनी देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी. શેખીદર ધણીના ચરણોમાં આવતા જ આખી ફોજ લઈને આવ્યો છે. શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરતા જ પરમધામનું અંકુરણ જાગૃત થયું. હોને લગી ચર્ચા ક્યામદ કા મજકૂર सनंदे सुनी तीन ने सब देखा हक जहूर. હવે શ્રીજી મહારાજ પણ બેઠા. એક તરફ સભા, એક તરફ સુંદર સાથ, એક તરફ સંપૂર્ણ સૈન્ય અને શ્રીજી મહારાજની ચર્ચા થવા લાગી. ક્યામતના વિષય ઉપર ચર્ચા ચાલે છે. શ્રીજી મહારાજે એ સમયમાં સનંદો ગાવીને સંભળાવી. સનંદો શ્રવણ કરતા જ પરમધામનો જે જહૂર પ્રકાશનો અનુભવ કર્યો. इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अति जोर. પણ એ સમયમાં એવી એક ઘટના ઘટી. નજીકનું એક ગામ હતું બેદડા. ત્યાંના મુસલમાનોએ આ સભાની અંદર બેસીને વ્યર્થ ઝંઝટ ઉપસ્થિત કરી દીધી. પછી જોર જોરથી શ્રીજીની નિંદા કરવા લાગ્યા. उनो जाना शेख पुकारता आया पकड़ने को
તો હમ જાવે મદદ હોવે કામ દિન કે મો. એ મુસલમાનોને એમ હતું શેખ ખીદર આ સાધુને પકડવા આવ્યા છે, તો ચાલો આપણે બધા મુસલમાનો મળી એમને મદદ કરવા જઈએ, તો આપણા ધર્મનું કામ, આપણે ઇસ્લામને મદદ કરી છે એવી ભાવના થશે. વહાં કુરાન તપસીર ધરી થી કરને લગા જીદ, ये हिंदुओं को रवा नहीं तुम क्यों चर्चा કરો મોહમ્મદ. શ્રીજીના સાનિધ્યમાં કુરાન અને તફસીર હુસેની રાખવામાં આવી હતી. ત્યારે મુસલમાનો આવીને જીદ કરવા લાગ્યા કે તમને હિન્દુઓને રવા એટલે અધિકાર નથી કે તમે અમારું કુરાન વાંચો, તમે મોહમ્મદ સાહેબની વાત પર ચર્ચા કરો. તબ શેખ કો ગુસ્સા ચડા, ઉन्हें ઉઠાઈ દો મુર્દક, દેવો ધક્કે ઇनको કરને લગા હરકત હક. આવી વાત સાંભળી શેખ ખીદરને ક્રોધ આવ્યો. એ સમયમાં શેખ ખીદર બોલ્યા, મુર્દારોને, આ નાસ્તિકોને, જેનામાં જ્ઞાન છે જ નહીં, મર્યા સમાન છે, એમને ધક્કા દઈ બે અબરૂ કરીને દૂર ભગાવો. સચ્ચાઈના રાહમાં એ ઉપદ્રવ કરવા વાળા છે. सबोने दई लानत उठाया मजलिस से, श्याह मोहले उठिया बैठा दज्जाल इनमें. ત્યારે બધા સૈન્ય ભેગા થઈ અને આ બધા મુસલમાનોને ભગાડ્યા, કાળા મોઢા કરીને ત્યાંથી ગયા, પણ એમના દિલની અંદર નાસ્તિક બુદ્ધિ હતી. શેખ સબ 700 ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी પહેચાન. શેખ ખીદરને પૂર્ણ ઈમાન હતું. ફરીથી શ્રીજી મહારાજના સ્થાનની અંદર આત્માની ઓળખાણ થઈ ચૂકી છે, તો દર્શને આવ્યો. દિન દુસરે ગયા રાજા કી કરી સોબત, હે ફતહે રાજા તુજકો એસા પહેલવાન રહે ઈત. અને શેખ ખીદરે સ્વયં રાજાને કહ્યું, એની પાસે બેસીને કહ્યું, હે રાજા, હે ફત એટલે કે તને ખૂબ ખૂબ ધિક્કાર છે, તું હિન્દુ થઈ હિન્દુ સંતને ન ઓળખી શક્યો. એસા પહેલવાન રહે, તારી પાસે આટલા શક્તિશાળી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની શક્તિ હતી અને તું બેસી રહ્યો છો. તુમ તીન કે દીદાર કો ગયા નહીં કબ, તો મેં તુજકો ક્યા કહું, તુજે પહેચાન ના ભઈ લો અબ. તું આજ સુધી એમના દર્શને નથી ગયો, તો હું તને વધારે શું કહું, તું એમને ઓળખતો જ નથી. तब राजा बोलिया, अब ही तुम करते पुकार, भली भई तुम ही फिरे तुम ही करने लगे करार. ત્યારે રાજા બોલ્યો, હમણાં સુધી તો તું જ બૂમો પાડીને પકડવા માટે આવ્યો હતો, બહુ સારું થયું કે તારું જ દિલ ફરી ગયું, હવે તને એમને મળીને આનંદ થયો છે. તબ શેખ બોલિયા, હમે ના કછું ખબર, હમ ભેજે આए ઉનકે ઇન કામ ઉપર. તારે શેખ ખીદર કહ્યું, અમને ક્યાં ખબર હતી કે જાણકારી હતી, અમે તો બાદશાહના મોકલેલા આવ્યા હતા એમને પકડવાને માટે, પણ અમે એમ ના થઈ ગયા, અમને અમારી આત્મા એમને સોંપી છે. જબ હમ દેખા હાદી કો એ તહકીક બરહક, हमको भई पहचान हमारी भानी सक. અને જ્યારે શેખ ખીદર કહેવા લાગ્યો, જ્યારે હું પ્રથમ મુલાકાતે જ શ્રી પ્રાણનાથજીને હાદી એટલે સદગુરુને મળ્યો, તો એ તહકીક બરહક, બરહક એટલે શ્રેષ્ઠ, નિશ્ચય કરીએ શ્રેષ્ઠ મહાન આત્મા છે. હમકો ભઈ પહેચાન, મને આત્માની ઓળખાણ થઈ. हमारी भानी सक, हमारी शंकाओं सर्वे दूर થઈ. अब हम उनके गुलाम जो हमको फुरमान, સો સબ હમે કરના દે પૈગામ પહોંચાય. અને હવે શેખ ખીદર કહેવા લાગ્યો, હું એ સદગુરુનો ગુલામ છું, એમનો દાસ બન્યો છું. હવે એ મને જે ફરમાન કરશે એ મારે કરવાનું છે. એ મને જે સંદેશો આપે તો હું બાદશાહ સુધી બાદશાહને સંદેશો પહોંચાડીશ. तब लोगों ने कहा, राजा को सुकन इनके पास भूर की सो हाथ रहे मोमिन. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા રાજાને કે આ સાધુ આવ્યા છે, એમની પાસે કોઈ જાદુઈ મંત્રની કોઈ શક્તિ છે, કોઈ ભૂરકી રાખે છે, જે કોઈ જાય છે એની પર નાખી દે એટલે એ એનો થઈ જાય છે. जो कोई जात है सिर पर डारत तिनके, सोई उनका होत है तुम समझ जायो सोहबत में. ત્યારે રાજાને લોકોએ ડરાયો કે જે એની પાસે જાય એની પર આ જાદુઈ વિદ્યા કરી દેશે, પછી એનો થઈ જાય છે. રાજા કહે, મેં જાઉંગા बैठो ना सोहबत, दूर से दीदार करूंगा वास्ते शेख खीदर के. ત્યારે રાજા બોલ્યો,
કે તમારી વાત પણ કદાચ સત્ય હોય, હું જઈશ તો ખરો જ, પણ દૂર બેસીશ. શેખ ખીદરે મને કહ્યું છે એટલે એમના દર્શન માટે હું જરૂર જઈશ. દિન દુસરે રાજાને ન્યોતા કિયા સબન, બાગ में आप आए के दीदार किया मोमिन. બીજે દિવસે સર્વ સુંદર સાથ સહિત શ્રી પ્રાણનાથજીને રાજાએ આમંત્રણ આપ્યું, એક બગીચામાં ઉતારો આપ્યો અને એ ત્યાં સુંદર સાથના એણે દર્શન કર્યા. हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे, दिल में दहशत इनको जिन अपने करे ए. પણ શ્રીજીના ચરણમાં ન ગયો, દૂર ઉભા રહી પ્રણામ કર્યા. દિલમાં ડર હતો કે કદાચ એ જાદુ મંત્રનો ઉપયોગ કરે. ઓ એસે હી ફિરિયા સુની ન ચર્ચા કાન, બિના અંકુરે ક્યા કરે કરના સક્યા પહેચાન. એ એવો જ પાછો ફર્યો. એ વધારે ન લઈ શક્યો કારણ કે એની અંદર પરમધામનું અંકુરણ ન હતું. ફેર શેખ ખીદરે માંગ્યા હમકો કરો હુકમ, તૈસા હમ હજૂર में लिखा करे बाब तुम. ત્યારે શેખ ખીદરે શ્રીજી મહારાજને કહ્યું, તમે આજ્ઞા કરો તેમ હું કરું, તમે કહો એવું સુલતાનને લખીને એમને સમાચાર તમારા પહોંચાડું. तब कहा हादी ने तुमको क्या कहे हम, जैसा तुम्हारी अकले देखा होवे हमें तुम. ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું, તે મને જેવા રૂપમાં જોયો તારી જેવી ચાલે એવો સમાચાર એમને આપજે. તૈસા તુમ लिखा करो पहुंचाओ पुरदल खान, वह भेजे सुल्तान को હોય અંકુર પહેચાન. ત્યારે શ્રીજી કહ્યું, તને અનુભવ જેવો થયો હોય એવા જ અનુભવની વાત તું પુરદલ ખાનને મોકલી દે, અને પુરદલ ખાન પછી બાદશાહની પાસે આપણા સમાચારને ત્યાં મોકલશે. કેતેક દિન શેખ રહ્યા લિખ ભેજી પહેચાન, કેતેક લોગ શેખ કે રહ ગયે જીનકો જોર ઈમાન. કેટલાય દિવસ સુધી શેખ ખીદર એના સાથી સમુદાયમાંથી શ્રીજીની સાથે રહ્યા. પોતાનું કર્તવ્ય પૂરા કરતા શ્રીજીના સંબંધમાં યથાર્થ વ્યવહાર લખીને એને મોકલ્યું. શેખ ખીદરે એ સમયમાં એની સાથે જે સાથી હતો એને શ્રીજી પ્રત્યે જેને દ્રઢાવ થઈ ગયો હતો, સુંદર સાતના સમૂહમાં તે પણ રહી ગયા અને શેષ બીજા પછી પાછા વળી ગયા. ભિખારી દાસ શેખ પહોંચાય કે ફેર આए કદમો, કબીલા અપના લ્યાયા સબ સોંપા હાદી કો. ત્યારબાદ ભિખારી દાસે શેખ ખીદરને પાછા મોકલ્યા પછી પોતાના પરિવાર સાથે શ્રીજીના ચરણોમાં પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું. ફિર અહદી ગુલામ મોહમ્મદ દોડા ધમોની સે, તિનને સુની બાતે વાસ્તે લોભ કે. ગુલામ મોહમ્મદ પુનઃ બાદશાહના પ્રતિનિધિ બની ધમોનીથી દોડતો આવ્યો શ્રીજીની પાસે. લોભને વશીભૂત થઈ સ્વામીજીની સાથે વાતો કરી અને એમની વાતને સાંભળવા લાગ્યો. था खेस पुरदल खान का पुकार किया उतसे, राजा से जाए कहो वैरागी पकड़ दे हमें. ગુલામ મોહમ્મદ પુરદલ ખાનની જાતિનો જ હતો. એનો વિશેષ વ્યક્તિ અને સ્વજન હતો અને પુરદલ ખાન ની તરફથી રામનગરના રાજાને એને અઘરા શબ્દોમાં કહ્યું, આપ અમને વૈરાગ્યો પકડીને અમારા अधिकार में हमने सौंपी दो. तब राजा डरिया इन पर दबदबा पात शाही, इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे बदी बदकारो बताई. ત્યારે રાજાને ડર લાગ્યો કે આ તો સુલતાનની કેટલી મોટી સેનાનો કેટલો મોટો દબદબો, હવે આ સાધુઓને હું મારા ગામમાં નહીં રહેવા દઉં. બધી બદકારો બતાઈ. બદકારો એટલે બુરાઈ કરવા વાળા લોકોએ પ્રાણનાથજીના અવગુણ બતાવ્યા. ત્યારે તબ રાજા ને भेजे गुमास्ते अपने, तुम जाओ हमारे देश से हम ना सह सके खर खसे. ત્યારે રાજાએ એક માણસને ગુમાસ્તા નોકરને મોકલ્યો અને કહ્યું, પ્રાણનાથજીને તમે અમારા દેશથી ચાલ્યા જાઓ. આ દરરોજ ઉપદ્રવ, રોજ લડાઈ ઝઘડા થાય, અમને સહન ન થાય. દેખી નજર રાજા કી દહશત ભરી કહર, तब वहां से उठ चले जीमी देखो जहर. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે રાજાની અંદર ડર અને વિષયલી વાતો એની જ્યારે સાંભળી
કેર કોઈ ઉત્પાત થશે, તકલીફ પડશે એવું માની શ્રીજી મહારાજે આ સ્થાનને છોડી દેવાનું નક્કી કર્યું. હવે આ જમીન જહેર જેવી છે. સંવત 1739 માસ અગહન સુધી 10 में चले रामनगर से फिर आए 14 घड़े में. સંવત 1739 એટલે કે ઈસવીસન 1682 અગહન સુધી 10મી દિવસે શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ રામનગરથી પ્રસ્થાન કર્યા. ચતુર્દશીના તિથિના દિવસે આપ સુંદર સાત સમૂહ સહિત આપ ગઢા સુધી પહોંચી ગયા. જબ ઉતરે જાય બાગ में अहदी पहुंचा धाय, सो तो गया रामनगर 5 असवार अपने पहुंचाए. જ્યારે શ્રીજી મહારાજ બાગમાં ઉતર્યા હતા ત્યારે એમનો એક ઉચ્ચ અધિકારી રામનગર થી ચાલી બાદશાહનો અહદી બની ઉત્તરાધિકારી બની દોડતો આવ્યો. એ રામનગર ગયો, પરંતુ ત્યાં 5 લોકો શ્રીજીની પાસે એને પાછા મોકલ્યા. तिनके रोके बाग में तब आए पहुंचे देवकरण, 300 बातें होने लगी लड़े 4 प्रहर मोमिन. એમના 5 લોકોને મોકલ્યા, એની સાથે વાતો ચાલતી હતી. ત્યાં જ દેવકરણ નામના દિવાન શ્રીજી મહારાજની પાસે આવ્યા. એમની સાથે વાતો થવા લાગી. પણ લાલદાસજી મહારાજ કહે છે 4 પ્રહર સુધી સાથી ભાઈઓ આ લોકોની સાથે લડાઈ ઝઘડામાં જૂझता રહ્યા. सनंदे हादी ने कही सुनते ही हुए जहर, दिन उगते पहले भगे बड़ी हुई हमें खेर. श्रीजी महाराजे ત્યારે એ બધાને સનંદો પુરાણની કહી સંભળાવી. એ સાંભળતા જ એ બધા પરાસ્ત થઈ ગયા. દિન ઉગતા પહેલા ત્યાંથી ભાગ્યા. બડી હુઈ હમે ખેર, અમારી પર પરમાત્માની કૃપા થઈ કે અમે કોઈ ખોટા કામ ન કર્યા. એ તો બલી ખુદાએ કે हमसे बेअदबी कछ होय तो होता बुरा हमारा, हम ठोर न पावे सोय. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા સારું થયું કે અમને સમજણ પડી ગઈ. કદાચ અમારાથી કોઈ બેઅદબી થઈ જાત તો અમારા જીવનમાં દુઃખ આવતું, અમારું બુરું થતું, અમે પરમધામને પ્રાપ્ત ન કરી શકતા. હાદી વહાં સે ચલ કે ગઢે પહોંચે થાય, વહાં ભગવંત રાય કા બેટા હાકિમ થાય. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ સાથીઓ સહિત જ્યારે બાગમાંથી ચાલીને ગઢામાં પહોંચ્યા તો ત્યાં ભગવંત રાય નામના હાકીમના પુત્ર ત્યાં રહેતા હતા. ઉનને દિલ મેં યો લિયા લૂંટ લેવું ફકીરન, ઈ હરામ ખોરી કે લોગો આગે કહે સુકન. ત્યારે હતો હિન્દુ, છતાંય પ્રાણનાથજી અને જમાતને લૂંટી લેવાનો એના વિચાર મનમાં આવે. લોકોના આવી વાતો કરવા લાગ્યો. એ સુની ગંગા રામ બાજપેયી વહાં થા ઇનકા આસન, આયા થા બાર ધોઈ દીદાર કો જાન સનમંદ આપન. આ વાત ગંગારામ બાજપેયીએ સાંભળી. એની બેઠક હતી રોજ, અને એ 2-3 વાર શ્રીજીના દર્શન માટે આવ્યો હતો. શ્રીજી સાથે ખૂબ પ્રેમ અને સન્માન પોતાનો હતો. तीन जाए बर जाए इनको क्यों यह करने लगा काम, वैरागियों को लूटते होएगा बड़ा बदनाम. ત્યારે ગંગારામ બાજપાઈએ જઈ અને એને સમજાવે કે આ કામ તારાથી ના થાય, નહીં તો તું બદનામ થઈ જઈશ. और जो ऐसे नहीं जो कोई लूटे ले मरे मारेंगे तुम, काहे को भूल के सुकन मुंह से काढ़ दिखाओ हम. તને માલુમ નથી આ વૈરાગ્યોને લૂંટવાનું આસાન નથી. તે પોતાની સુરક્ષા હેતુ સ્વયં મરી જશે અથવા તને મારી નાખશે. ભૂલીને પણ એમની સાથે અનુચિત વિચારનું મનમાં ના લઈશ, નહીં તો પછી કોઈને તું મોઢું બતાવવા લાયક નહીં રે. કોઈની આગળ શબ્દ પણ નહીં બોલી શકે. લાગી લાનત ગઢે કો ઉસ દિન સે હુઆ ખુવાર, સો રોજ ક્યામત લો ઠોર ના આવે લગાર. અને એ દિવસે પ્રાણનાથજી મહારાજને અતિશય ગુસ્સો આવ્યો. ક્રોધની અંદર પહેલી વાર સુંદર સાથની કેટલી તકલીફ હતી, છતાં પણ શ્રીજી મહારાજના સ્થાન છોડવાનો સમય આવ્યો તો એમણે ધિક્કાર વરસાવ્યો કે જાઓ, આ સ્થાન ખુવાર થઈ જજો. લાગી લાનત ગઢે કો, શ્રાપ લાગ્યો ગઢાના સ્થાનને, અને કહ્યું ક્યામત સુધી અહીં કોઈ રહી નહીં શકે એવું ખુવાર થશે. મહામતી કહે સાથજી એ ગઢે કી બીતક
कछुक पीछे रही है सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 58 पूर्ण। प्रकरण 58 ની ચોપાઈ 143 પૂર્ણ થઈ। અત્યાર સુધી વિતક ગ્રંથની 3300 ચોપાઈ પણ પૂર્ણ થઈ। મહામતી શ્રી લાલદાસજી સુંદર સાહજીને કહે છે આ ગઢાનું વૃતાંત હતું, હજુ ઘણી એની ચર્ચા છે, હજુ તમને આગળ સંભળાવીશું। આ પ્રસંગને વિરામ આપે છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। પ્રણામ।